पास अपने खाली पे बस कोई पैड दे सब तो पहला तो मैं ये गल करना चाहता सीगा कि असी 9 ऑफिस जड़े ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी असी 9 ऑफिस खोल चुके हैं और बड़ा भरवा हुंगारा मिलिया है। जिस तरह के लोगों ने विश्वास किया सीगा आम आदमी पार्टी पर और वो अज ये महसूस कर रहे थे जिन्होंने थावां ते भी गए जोड़े सज्जनों को भी मिले असी कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने नाल धोखा होया दे फील बीइंग चीटड और 3 महीनों के विच इहो जिहा जिहड़ा मोह खत्म हो जाना ये एक बड़ी अजीब जी गल सियासत दे विच नज़र आ रही है कि जदों मौजूदा सरकार ने 92 MLAs दे नाल सरकार बनाई होवे और उन्हां दी वजूहत ये है कि बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद जिहड़े वायदे कीते उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कि 35,000 बंदियां नूं नौकरियां देनियां तुसीं दसो अज 3 महीने दी होगी गल किसी ने वो मुद्दा भी उठाया कोई गल भी हुई कि भगवंत मान जी जिस दिन सौं चकते हैं बाहर आके कह रहे कि 35,000 आदमी पक्का कर दिता अज वो 35,000 बंदा फिर गलियां दे विच बाज़ारां दे विच रुल गया। इस तरह ही ड्रग्स की गल कर लीए ड्रग्स की वरतों मेरा ख्याल प्रीवियस गवर्नमेंट जदों चन्नी जी की सरकार सी उदों कहंदे सीगे कि ड्रग्स जिहड़ी है बड़ी चल रही है असीं ड्रग्स ते नत्थ पावांगे। उदों होम मिनिस्टर जिहड़े नवें बने सी उन्होंने भी कहा भी मैं 7 दिनां 10 दिनां बंद कर देंगा कैप्टन साहब तो नहीं होया लेकिन ये अज अफसोस की गल है कि 3 महीने बाद वो ड्रग्स की जिहड़ी मूवमेंट है शहरां च ते पिंडां च वो मेरा ख्याल ट्रिपल हो गई 3 टाइम्स मोर। हादसे बड़े हुए ने मेरे फिरोजपुर जिले की गल है कि 4 बच्चे फ्रॉम दी एज ग्रुप ऑफ 25 तो 28 इक्को दिन बेचारिਆਂ की मौत हो गई इंजैक्शन लैके। ये तो ड्रग्स का हाल है और सब तो वड्डी गल जे हुण कर लीए लॉ एंड ऑर्डर की मेरे ख्याल उन्ने दिन नहीं होएगे जिन्ने मर्डर हो गए जिन्नियां खोहां हो गई जिन्नियां लुट्टां हो गई और भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीज़ के जोड़े मुद्दे ने इस जिमनी चोण च लैके लोगों के जाएगी और लोग इस चीज़ का हुंगारा दे रहे हैं। ये नाल ही एक होर बड़ी एक अजीब जी गल हुई है पंजाब दे विच कि सरकारां आउंदियां ने टैक्स च कटौती हुंदी है या इनकम टैक्स दे विच भी जदों कोई सेंट्रल सरकार वालों भी मिलती भी वो छूट हो जाती है भी जिहदी 5 लाख तक इनकम है उन्होंने इन्ना टैक्स देना पएगा या वो घट जाएगा या उन्होंने नहीं देना पएगा या कपड़े ते टैक्स घट गया शुगर ते घट गया चाह की पत्ती ते घट गया घ्यो ते घट गया। लेकिन ये पहली दफ़ा होया है कि शराब ते जिहड़ा टैक्स घटा के शराब को सस्ता किया गया है और इसदा मतलब ये है कि देखिए मैनू पता है कि पंजाब का रेवन्यू जिहड़ा है वो एक्साइज तो आउंदा और वो मेजर एक लिकर टैक्स जिहड़ा हैगा वो एक हैवी टैक्स जिहड़ा पंजाब सरकार को मिलता है लेकिन सोसाइटी के नाल इनू बैलेंस करना बड़ा जरूरी है और यदा मतलब ये नहीं है कि असीं टैक्स इकट्ठा करन लगे गली गली और महल्ले महल्ले दे विच असीं शराब दीयां दुकानां खोल दईए ताकि असीं शराब जिहड़ी वो इन्नी सस्ती कर दईए कि इहदा इंपैक्ट किहदे ते पैना है। इहदा इंपैक्ट गरीब आदमी ते पैना है कि जिहड़ा बंदा घरे कमा के पैसे लिआउंदा हैगा उहदी दिहाड़ी तां वधाई नहीं गईगी उहनूं तां कोई सहूलियत मिली नहीं। शराब की कीमत घटा दीए ताकि जिहड़ा पैसा जिहड़ा हैगा उसनूं उधर अट्रैक्ट किया जाए और जिहड़े पंजाब दे जिहड़े मुद्दे ने उन्हां तों डाइवर्सीफाई कर रही है मौजूदा सरकार। सो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने असी महसूस करते हैं कि लोगों के मन च बह गई ने और लोग उस ढंग नाल ही जिस ढंग नाल उन्होंने इन्हां नूं फतवा दिता है उस ढंग दे नाल ही वो हुण इन्हां तो दूर जा रहे हैं। सो प्रधानमंत्री जी की प्रधानगी के थले उन्होंने नेतृत्व और उन्होंने एक ही सोच हैगी है कि पंजाब नूं खुशहाल बनाया जाए और पंजाब की खुशहाली वास्ते इस वेले जिमनी चोण भारतीय जनता पार्टी वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं
कि वो ऐतकी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे के मौजूदा सरकार सेंट्रल सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 40,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ, ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ MSP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਗ ਤੇ MSP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਖਾਦ ਤੇ 61,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੱਕੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਬੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ, ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 17 ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਐਮਐਸਪੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠ ਜੋੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਔਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਹੈ 6000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 24 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ 24 'ਚ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਰੈਂਟਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਦੂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਨੇਲ ਇਨ देयर ਕੌਫਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਦੇ ਮਸਟ ਲਰਨ ਅ ਲੈਸਨ ਐਂਡ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਟੌਟ ਅ ਲੈਸਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਕੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ